सब तो पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज जदों असीं चंडीगढ़ों तुरे आ, साडे राह च एक ठाणा सरहद पैंदा दिल्ली रोड ते, उत्थे बड़ा इकट्ठ होया होया सी ते सानू लग्या कि पिंडां च अक्सर रौले रप्पे चलते रहते हैं, हो सकता कोई माड़ा मोटा लड़ाई झगड़ा किसी का होया हो, पर बड़े दुखदाई दिल नाल तुहानूं ये दसना पै रहा कि हुण जदों आह पिछला शहर थोड़ा टप्पे एक फोन आया साडे सज्जण दा जिहड़ा उत्थे नेड़े तेड़े दे पिंडां दा, उदों तो ही दिल बड़ा एक उदास है, एक बड़े वखरे तरीके की विचारधारा अंदर चल रही है। शायद मैं जिहड़े शब्द बोलदा स्टेज ते ये रिकॉर्ड भी हो जाण, ये गांह भी पहुंच जाण ते पहुंचे हुए भी आ, परचे भी पै जाण, हो सकदा आवाज जिहड़ा सिर चकदा उहनूं दब भी दिता जांदा। सरहंद दे नेड़े एक पिंड है, शायद थोड़े तक न्यूज़ हले तक मैनूं लगदा कोई पहुंची है कि नहीं पहुंची, नहीं पहुंची। ये दुख है, त्रासदी है ये साडी। दसां पातशाहियां दी जगदी जोत पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा नरादर कीता, उत्थे दो जणे ने उत्ते बह के वर के पाड़े सरूप ही पाड़ता सारा। तां मैनूं लगदा अज पंजाब नूं दुबारे लोड़ पै गई पग्गां दी। हुण वक्त आ गया, क्योंकि पग है जिहड़ी वो थोड़ी अणख दा प्रतीक है। जदों थोड़े सिर ते पग बनी हुई है, तुहानूं जिम्मेवारियां दा एहसास कराउंदी है। तां जदों थोड़े सिर ते पग बनी होगी तो तुहानूं जिम्मेवारी दा एहसास होगा। ये बिल आए ने, हुकूमतां ने जारू कीते ने दिल्ली तो बैठ के, सानू उस दिल्ली नाल बड़े शिकवे रहे ने शुरू तो, ते वो साडी कर्जदार रही है, ओदी एडी औकात नहीं वो साडे मूहरे अख चक सके। लैके गौरी तो लैके मुगलों तो बड़ियां हुकूमतां आईयां ते पंजाबियां ने पुठियां कर करके मोड़ियां। जदों उस दिल्ली दीयां धीआं भैणां नूं चक के लै जांदे सी, मुगल तां उत्थे तरले कढ़दे आउंदे सी साडे गुरुआं कोले। इतिहास दे बारे तुहानूं दस्सिआ ਸਿੰਘਾਂ ने सारिਆਂ ने, चलो तुसीं भी पढ़दे हो, पढ़िया करो। तां ओह लेलड़ियां कढ़दे सी जी बचाओ कुछ करो, साडे गुरुआं ने शहीदियां दित्तियां, कुर्बानियां दित्तियां, तां ओह दिल्ली वसदी है। असीं मुगलां नाल लड़े, गौरी नाल लड़े, औरंगजेब नाल लड़े, अंग्रेजां नाल लड़े, पर जिहदे पिछे लड़े अज अफसोस है उहने साडे पिठ च छुरा मारिया। ये बिल ने जिहड़े थोड़े खेतीबाड़ी सैक्टर ते नहीं आए हैगे, ये थोड़ी नस्ल नूं मलिया मेट करन दा एक फरमान जारी कीता उन्होंने। तां करके मैं कहना ये कट्ठा नूं किते उत्थे तक सीमित ना रख लिओ भी गौणे वाले दो आए ते सेल्फियां लईआं, इधरों उधरों ऐ कीता ओ कीता ते मुड़ के घर नूं इत्थे चार बजुर्ग ही बैठे रह गए। साडी तां ड्यूटी ला दिओ, मैं तां वार-वार कहना हुन्ना, मैनूं सवाल कर दिंदे ने, फिर आपां भी बह जाइए कि असीं तां तैयार हां बहण नूं, फिर तुसीं आपदा फर्ज निभाओ ना, पिंडां च जाओ, 25-30 पिंड होणगे नेड़े तेड़े, की हर एक बंदे दा निजी फर्ज नहीं बनदा कि इत्थे बिना बुलाए तो आवे? क्यों वार-वार सानूं कहना पैंदा आओ आओ? जिहड़े तुसीं आए हो बड़े सत्कारयोग हो, पर अज मैं तुहानूं अलांभा नहीं मैं दिंदा, मैं तुहानूं हक नाल इह गल कहना, तुसीं मेरे हो, मेरे अपने हो, मैं हक नाल तुहानूं इह गल कहना कि तुसीं जाके जिन्हां नूं नहीं पता हले तक दसो भी ये लड़ाई किहड़ी है। इहनूं खेतीबाड़ी वाले बिल ना समझी जाओ कल्ले, ਇਹ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ। पर पंजाबी मर्दी मर जाणगे, ये कौम कदे हार के घरे नहीं बैठूगी। ये साडे गुरुआं दे बचन ने, ते ना ये कौम मिटूगी। एक दिन इन्हें पूरी दुनिया ते राज करना है। राज करेगा खालसा, की रह न कोई।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਘਰੇ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ। ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ 1500 ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਆਉਣ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਬੜੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਐਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਂਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, 4 MP ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 550 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 5 ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਬਸ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਿਫਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ 25-30-40 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, 4 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕੇ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬੇ ਤੀਰ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ,
ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਸੰਭਲ ਜੋ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, 5-4 ਸਾਲ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਧੱਕਾ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਤਾ 47 ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਈਏ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 7 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਏਕੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਠੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਟਣਕਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਸੋ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐ ਠੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੋਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟਣਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੋੜ ਇੱਥੇ 4-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਗਨਮੈਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8 ਗਨਮੈਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਵੜਦੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਡ 'ਚ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੜੀ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਣ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ 5-4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਧਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਰੇ ਕੌਣ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੇ ਕੌਣ? ਬੋਲੇ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 2 ਦਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਲੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 31 ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 31 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਧਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਛਾਣਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਜਾ ਦੇਣਾਗੇ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਝਾਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 20-20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 25-30 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੱਥ ਘੱਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਆਉਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹਦੀ 1 ਲੱਖ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡਿਓ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੱਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, 10-10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, 20-20 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ 20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ 20 ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੜ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ,
हाँ ठीक है, साडा काम है, किता साडा करांगे। आर्थिक लोड़ां हर एक बंदे दियां ने, थोड़ियां भी ने, तुसीं भी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ तक किसी धरने च ਇਹ नहीं कहा कि ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਛੱਡੋ। ਖਾਓਗੇ ਕੀ? ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ। ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਲ 5 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਲਿਮਟਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਗਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, 2 ਐ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਨੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, 600-500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਡੇਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਐਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ 5000 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਜ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਜੇ। ਬੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਚੱਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਚੱਕਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਰੌਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ 2 ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਗਾਨੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SDM ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 70% ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ? ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਇਓ, 82-83 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਲੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਹਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਦਾ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਹੱਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ।
पर तुसी अपना निजी फर्ज समझ के आए हो। जिहड़ा घरों ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਰੇ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੱਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ। ਆ ਜਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਾ ਮੜ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅੱਜ? ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਵਕਤ ਇਹ ਇੱਕੇ ਦਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 100 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਾ ਵੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਇਲਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਰੇਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਚੀਕ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੇਵ ਫਾਰਮਰ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿਆਲੂ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰੇਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 12000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ।
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਈਏ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ 5000 ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ? ਅੱਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਏਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਨਸੀਬ ਚਮਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੜਵਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ प्रवीण ज्योतिषी 94616।